Gas chromatography. Gas chromatography is a simple technique that is used for the separation of gaseous and volatile substances. It is very simple and efficient with regard to separation. And there are two types of gas chromatography. One is gas solid chromatography and the other is gas liquid chromatography. In gas chromatography, the mobile phase is always a gas and the stationary phase can be a solid or a liquid. Usually, gas-solid chromatography is not done because of a limited number of stationary phases available. And the principle behind gas-solid chromatography is adsorption, and the principle behind gas-liquid chromatography is partition. So let us discuss now about gas-liquid chromatography. The father of modern gas chromatography is Nobel Prize winner John Porter Martin, who also developed the first liquid gas chromatograph in 1952. Gas chromatograph is an analysis technique in which the sample mixture is injected, vaporized into a stream of carrier gas moving through a column containing a stationary phase separated into its component according to the affinity for the stationary phase and detected. That is, in gas liquid chromatography, the mobile phase is always a gas and the stationary phase is a liquid which is immobilized on the surface of an inert solid support. The technique is based on partitioning of the components of a sample in the vapor phase between the mobile gas phase and the stationary liquid phase. So this causes a differential migration of the components and thereby affecting their separation. The liquid phase immobilized is a non-volatile liquid like methyl silicon or polyethylene glycol. This is supported on small particles of a porous solid like kieselguhr, or it is coated on a capillary wall of modified glass or fused silica contained in a coiled column. The column is called a packed column and is usually 1 to 10 meters long and 2 to 6 mm in inner diameter. A capillary column can also be used, which is also called an open tubular column, and it is normally 15 to 100 meters long and 0.1 to 0.53 mm in internal diameter. The mobile phase is also called the carrier gas, and its major function is to transport the analytes through the column. It is a pure chemically inert gas such as helium, argon, nitrogen or carbon dioxide. ഗ്യാസ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫിക് ടെക്നിക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഗ്യാസ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് വേണം. സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഒരു ലിക്വിഡ്, അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സോളിഡ് സപ്പോർട്ടും കൂടെ വേണം. മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ച തിൻ ലെയർ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി, ഒരു സോളിഡ് സപ്പോർട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ലിക്വിഡുമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന സാധാരണയായിട്ട് മീഥൈൽ സിലിക്കോൺ അല്ലെങ്കിൽ പോളി എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ആണ്. ഇനി ഇതിന്റെ സോളിഡ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കീസൽഗർ അല്ലെങ്കിൽ സിലിക്ക ജെൽ അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിന അങ്ങനത്തെ സബ്സ്റ്റൻസുകൾ എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതൊരു കോളത്തിലാണ് എടുക്കുന്നത്. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കോളം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഒന്നെങ്കിൽ പാക്ഡ് കോളം ആണെങ്കിൽ ഒരു 10 മീറ്റർ വരെ നീളം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഡയമീറ്റർ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും, 2 to 6 mm ഉണ്ടാവും ഡയമീറ്റർ. കാപ്പിലറി കോളം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. കാപ്പിലറി കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള കോളമായിരിക്കും, പക്ഷെ അതിന്റെ ലെങ്ത് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും, 15 to 100 meters വരേക്കും ലോങ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കോയിൽ ചെയ്ത് അതിരിക്കും. എന്നിട്ട് 0.1 mm ഒക്കെ ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അതായത് ഡയമീറ്റർ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കോളംസിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ആയിട്ട്.
അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കോളം. കോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കോളം നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ഇതാണ് കോളം. ഇനി ഈ കോളത്തിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി മൊബൈൽ ഫേസ് ഇതിലൂടെ ഒഴുകും. മൊബൈൽ ഫേസിന്റെ വേറൊരു പേര് കാരിയർ ഗ്യാസ് എന്നാണ്. കാരിയർ ഗ്യാസ് ആണ് ഈ സാമ്പിളിനെ ഈ കോളത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഷനറി ഫേസിലൂടെ കടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്. അതെപ്പോഴും ഒരു ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും. ഹീലിയം, ആർഗൺ പോലുള്ള ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഒരു എന്താ പറയുക ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരിയർ ഗ്യാസിന്റെ ഒരു സിലിണ്ടർ നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹീലിയമോ അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജനോ ഇവിടെ നിറച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇത് ആ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന്റെ റെഗുലേറ്റർ ആണ്. അപ്പൊ ഇത് അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഒഴുകില്ല. തുറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഇതിലൂടെ ഒഴുകും. ഫ്ലോ കൺട്രോളർ ഉണ്ട്. ഫ്ലോ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണം, സ്പീഡായിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണോ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിലോ ഈ കൺട്രോളറിൽ മാനിപ്പുലേഷൻസ് നടത്തിയാൽ മതി. അപ്പൊ ഈ മൊബൈൽ ഗ്യാസ് നേരെ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പതുക്കെ നമ്മൾ സാമ്പിള് ഈ സിറിഞ്ച് വഴി നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഇപ്പൊ സാമ്പിള് മൊബൈൽ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ കാരിയർ ഗ്യാസും കൂടെ മിക്സ് ആയി മൊബൈൽ ഫേസ് സാമ്പിളിനെ ഇതിലൂടെ കടത്തിക്കൊണ്ട് പോകും. അതായത് ഇതാണ് കോളം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓപ്പൺ ട്യൂബുലർ കോളമോ പാക്ഡ് കോളമോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ചുരുണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യും. ഒത്തിരി ലെങ്ത് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കാരണം സാമ്പിൾ കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് മൊബൈൽ ഫേസ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഓരോ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് വന്ന് അതിനെ നമ്മുടെ ഡിറ്റക്ടറിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത്, ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെയിം അയണൈസേഷൻ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അത് കമ്പ്യൂട്ടർ കൺട്രോൾഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഗ്രാഫ് ഏതൊക്കെ സാമ്പിൾ കമ്പോണൻസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ഗ്രാഫ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്യാസ് ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ഔട്ട്ലൈൻ ഇങ്ങനെയാണ്. Now let us learn the requirements of a carrier gas. The carrier gas should be inert and suitable for the detector. It should be of high purity. It should be easily available. It should be cheap. It should not cause the risk of fire. And it should give best column performance. അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്രൈറ്റീരിയ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാരിയർ ഗ്യാസ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹീലിയം, നൈട്രജൻ, ആർഗൺ അങ്ങനത്തെ കാരിയർ ഗ്യാസസ് നമുക്കിവിടെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. In the mobile phase, components of the sample are drawn to the stationary phase and thus enter the phase at different times. The parts of the sample are separated within the column, and compounds used at the stationary phase reach the detector at unique times and produce a series of peaks along a time sequence. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ പീക്ക് ആയിട്ടാണ് ഇതിന്റെ സാമ്പിൾ കമ്പോണൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് കാണാൻ പറ്റുക. That is, after the components of a mixture are separated, they are automatically detected as they emerge from the column with the help of a suitable detector. The detector signals are fed to a recording device and the intensities are recorded as a function of time to get chromatographic peaks corresponding to the separated components. Usually retention times are measured from these graphs, and these allow qualitative identification of the components while peak areas allow their quantitative determination. റിട്ടൻഷൻ ടൈമാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക. റിട്ടൻഷൻ ടൈമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പീക്ക് ഏരിയ, ഓരോ പീക്കിന്റെ അടിയിലുള്ള ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ടായി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. റിട്ടൻഷൻ ടൈമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു കമ്പോണൻസ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. എന്താണ് റിട്ടൻഷൻ ടൈം? റിട്ടൻഷൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൈം ഇന്റർവൽ ബിറ്റ്വീൻ സാമ്പിൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ദ റെക്കോർഡിങ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് പീക്സ്. അതായത് നമുക്ക് സാമ്പിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സാമ്പിൾ ഡിറ്റക്ടറിൽ അവിടെ ഡിറ്റക്ടറിന്റെ റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്ന ആ ടൈം, അതുവരേക്കുള്ള ടൈം, അതായത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിറ്റക്ടറിൽ റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്ന വരേക്കുള്ള ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ റിട്ടൻഷൻ ടൈം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അത് ഓരോ സാമ്പിളിനും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും.
അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോ കമ്പോണൻസിനെയും. Now let's look at the process of the gas chromatographic technique. The carrier gas is a inert gas like helium, argon, and is supplied into the apparatus from a pressurized cylinder, and the gas passes through a two-stage pressure regulator and flow controller, which control its flow rate through the apparatus. And a small amount of sample is rapidly injected by means of a syringe into a heated chamber through a pot which is covered by a rubber septum. A micro syringe is used for this if the sample is a liquid, and a gas-tight syringe or a gas sampling valve is used if it is a gas. From here, the sample in the vapor state is carried onto the column by the carrier gas. നേരത്തെ കാണിച്ച ഡയഗ്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. നമ്മളൊരു സിറിഞ്ചാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മൈക്രോ സിറിഞ്ചാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. സാമ്പിൾ ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ടൈറ്റ് സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ സാമ്പിൾ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ സാമ്പിളും കാരിയർ ഗ്യാസും കൂടെ ഇവിടെ ഒരു മിക്സിംഗ് നടക്കും. ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് മിക്സിംഗ് നടക്കും. ഈ സ്ഥലത്തിനെ പറയുന്നത് പോർട്ട് എന്നാണ്. പോർട്ട് ഇത് സെപ്റ്റം ആണ്. സെപ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബർ സെപ്റ്റം ആണ് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ ഈ സിറിഞ്ച് കുത്തുമ്പോ തന്നെ അത് സെൽഫ് സീലിംഗ് ആണ്, തന്നെ അത് അടയും. സിറിഞ്ച് കുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തോട്ടേക്ക് വലിച്ച് സിറിഞ്ച് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ അടയും. അതായത് സെൽഫ് സീലിംഗ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗ്യാസുകൾ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി പോവില്ല. അപ്പൊ ഇവര് കാരിയർ ഗ്യാസും സാമ്പിളും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പതുക്കെ ഈ കോളത്തിലൂടെ ഒഴുകും. The column is the most integral part of the system, and the basic chromatographic process takes place here. Column is fabricated from glass, stainless steel, copper, or other suitable tubes. Stainless steel is the most widely used because it is most inert and easy to work with. Teflon or fused silica can also be used as the column, and the column contains the high boiling liquid which is methyl silicon, which is the liquid used in the stationary phase. As the mobile phase carries the vaporized sample through the column, separation of components occurs due to their partitioning. Components differentially retained in the stationary phase reach the column outlet at different times, and hence separated components emerge from the column one after other. Each component that comes out of the column is detected by a thermal conductivity detector or the flame ionization detector. The column is maintained at a constant temperature higher than the boiling point of the least volatile component in the mixture with the help of a thermostated heater. The sample injection pot and the detector are usually maintained at still higher temperatures to promote rapid vaporization of the injected sample and to prevent condensation in the detector. As soon as the emergence of each component from the column is detected, the detector response is sent to a recorder which yields a plot of signal intensity as a function of time. A computer attached to the system can display on its monitor the graphical form of the chromatographic procedure. The graphical chart consists of separate peaks, and the number of peaks correlates with the number of components in the sample. Number of peaks, this is the peak, the number of peaks correlate with the number of components, and the area under each peak correlates with the concentration of the sample, and the retention time at different conditions can be used to identify each component. Chromatographic peaks എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക. ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫിക് പീക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യണത് ഡിറ്റക്ടറിന്റെ സിഗ്നൽ ആണ്. ഇത് y ആക്സിസ്,
എക്സ് ആക്സിസിൽ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പോണത് റിട്ടൻഷൻ ടൈമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് 1, 2, 3 പീക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് റിട്ടൻഷൻ ടൈം കുറവുള്ള സാമ്പിൾസിന്റെയാണ്. അപ്പൊ ഓരോ പീക്കിന്റെ സ്ഥാനം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് ഏത് സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കമ്പോണന്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. അതാണ് നമ്പർ ഓഫ് പീക്സ് റിലേറ്റ് വിത്ത് ദി നമ്പർ ഓഫ് കമ്പോണൻസ്. ഇനി ഏരിയ, ഒരു പീക്കിന്റെ അടിയിലുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ട്, ആ സാമ്പിളിന്റെ എത്ര കോൺസെൻട്രേഷൻ ആ മിക്സ്ചറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഏരിയ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ചെറിയ ഏരിയ ആണ്, ഇതിന്റെ ഏരിയ വലുതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ഫോർത്ത് കമ്പോണന്റ് തേർഡ് കമ്പോണന്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രോമാറ്റോഗ്രഫിക്ക് ഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. One way to calculate the area under a peak is to measure the peak height and the peak width at half height. Area under a peak is equal to peak height into peak width at half height. Percentage of a component is equal to area under the component peak by total area into 100. So this is how gas liquid chromatography is done. Gas liquid chromatography is one of the versatile separation techniques available, and the separation of benzene and cyclohexane, which is practically possible by distillation technique, can be achieved by the GLC equipment. Now let us discuss the applications of gas chromatography. The gas chromatography finds tremendous application as a separation and analysis technique in various fields. It is an efficient separation technique. Gas chromatography is used to bring about the separation of components in complex organic, organometallic, and biochemical systems. That is, it is used in qualitative analysis and quantitative analysis. First, let me discuss about qualitative analysis. Under identical conditions of flow, rate, and temperature, the retention time for a given compound will always be the same. Thus, retention time obtained from gas chromatographs allow identification of species by reference to standard retention time charts. Hence, the method of GLC can be used in qualitative analysis of mixtures of organic compounds such as natural products. It provides an excellent means of confirming the presence or absence of a suspected compound in a mixture of organic compounds. After recording the chromatograph, a certain amount of a known compound suspected to be present in the mixture is added to it, and the gas chromatographic process is performed, and another chromatogram is recorded. That if a new peak appears in the new chromatogram, it can be concluded that the particular compound added is not a component of the original mixture, and if an enhancement of an existing peak occurs, it can be concluded that the compound is there in the mixture. ഇപ്പോൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ഗ്യാസ് ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണതെന്നാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഓരോ കോമ്പൗണ്ട്സിനെയും റിട്ടൻഷൻ ടൈം ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ഓരോ കമ്പോണൻസിനെയും റിട്ടൻഷൻ ടൈം നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. അതായത് സാമ്പിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിറ്റക്ടറിന്റെ റെസ്പോൺസ് കിട്ടാനുള്ള സമയത്തിനാണ് നമ്മൾ റിട്ടൻഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ റിട്ടൻഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് റിട്ടൻഷൻ ടൈം വെച്ചിട്ട് ഓരോ സാമ്പിളിനെയും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കമ്പോണന്റിനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ഇനി കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിട്ടൻഷൻ ടൈം ചാർട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം. അതായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഈ ചാർട്ടിലുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഇന്ന റിട്ടൻഷൻ ടൈം ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ റിട്ടൻഷൻ ടൈം തന്നെ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോമ്പൗണ്ടാന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം. അങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ വേറൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള വേറൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഗ്യാസ് ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫ് എടുക്കുന്നു, ഒരു മിക്സ്ചറിന്റെ ഗ്യാസ് ക്രോമാറ്റോഗ്രാം എടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിൽ സംശയം തോന്നുന്നു, ഇന്ന കമ്പോണന്റ് അതിലുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം തോന്നി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കമ്പോണന്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ക്രോമാറ്റോഗ്രാം എടുത്തു നോക്കുക. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു പീക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ആദ്യത്തെ മിക്സ്ചറിൽ നമ്മളെടുത്ത ഒറിജിനൽ മിക്സ്ചറിൽ ആ കമ്പോണന്റ് ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം.
ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പീക്ക് വലുതാവുക ചെയ്യുക. അതായത് ഏരിയ അണ്ടർ ദ പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഇരട്ടിയാവും. ഇരട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ആ കമ്പോണന്റ് മിക്സ്ചറിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ പീക്ക് ഇരട്ടിയായതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നടത്താം. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് എങ്ങനെയാ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. Next is gas liquid chromatography is also used in quantitative analysis. Since peak areas in gas chromatograms are proportional to the concentration of the concerned components and reveal quantitative information, gas chromatography is widely used as an analytic technique in petroleum industry, petrochemical industry, biomedical analysis, manufacture of medicines, analysis of pollutants in air, etc. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് എങ്ങനെ നടത്തണമെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതായിരുന്നു. പീക്ക് ഏരിയ കണ്ടെത്തണം. പീക്ക് ഏരിയ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ പീക്ക് ഹൈറ്റ് ആദ്യം കണ്ടെത്തുക, എന്നിട്ട് പീക്ക് വിഡ്ത്ത്, പീക്കിന്റെ വീതി, നമ്മുടെ മുമ്പത്തെ ഗ്രാഫ് ഇതാണ് പീക്ക് ഹൈറ്റ്. പീക്ക് ഹൈറ്റ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക. പിന്നെ പകുതിക്ക് ഉള്ള പീക്ക് വിഡ്ത്ത്, ഇതാണ് പകുതി. അതായത് പീക്ക് ഒരു മല പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഈ മലയുടെ പകുതി ദൂരത്ത് എത്തുമ്പോഴുള്ള ആ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടെത്തുക. എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. പീക്ക് ഹൈറ്റ് ഇൻറ്റു പീക്ക് വിഡ്ത്ത് അറ്റ് ഹാഫ് ഹൈറ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏരിയ കിട്ടും. അപ്പൊ ഏരിയ നമുക്ക് ഈ ഫോർത്ത് കമ്പോണന്റ് ഏരിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഏരിയ വെച്ച്, കുറെ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ 100ലേക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എസ്റ്റിമേഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എസ്റ്റിമേഷൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് പല ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പെട്രോളിയം ഇൻഡസ്ട്രി, പെട്രോൾ കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി, മെഡിസിന്റെ മാനുഫാക്ചറിൽ പൊല്യൂട്ടൻസ് കണ്ടെത്തുന്നതിൽ ഇതിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. Also, gas chromatography is also used in preparatory organic chemistry. Gas chromatograms are used to check the purity of organic compounds. The chromatograms of crude samples prepared are compared with the standard chromatograms of pure substances. The contaminants present in samples are revealed by the additional peaks that they produce. Further, the areas under the peaks provide rough estimates of the amounts of impurities present. അതായത് ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് പ്യൂരിറ്റി കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഗ്യാസ് ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്രോമാറ്റോഗ്രാം പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം. നമുക്ക് കിട്ടിയ ക്രോമാറ്റോഗ്രാമും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്രോമാറ്റോഗ്രാമും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ ക്രോമാറ്റോഗ്രാമിൽ പുതിയ പീക്സോ എന്തെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പിക്കാം അതൊരു കണ്ടാമിനന്റ് ആയിരുന്നു, അതൊരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അതിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു കമ്പോണന്റ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു മരുന്നുകളുടെയൊക്കെ പ്യൂരിറ്റി നമുക്ക് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്. നമുക്ക് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അനാൽഗസിക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇബുബ്രോഫൻ, അതിൽ ഏതൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി ചെയ്താൽ മതി. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അനാൽഗസിക്കിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പോണന്റ് അതിലുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്രോമാറ്റോഗ്രാമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും പുതിയ പീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പിക്കാം ഏതോ ഒരു പുതിയ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഇതിൽ കണ്ടാമിനന്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. Also, gas chromatography is used in combination with other analytical methods. The superior qualities of GLC can be combined with NMR spectroscopy, IR spectroscopy, mass spectrometry, electroanalytical techniques, etc. in various qualitative and quantitative analytical experiments. The eluent fractions from the gas chromatographic column are separately collected and each fraction is then investigated by NMR, IR or mass spectrometry or electroanalytical techniques. Such applications are proved very useful for the analysis of many multi-component mixtures. Also, gas chromatography is used for the separation of fatty acids from fixed oils and also analysis of foods like carbohydrates, proteins, lipids, vitamins, steroids, drug and pesticide residues. And it can also be used for the analysis of pollutants like formaldehyde, carbon monoxide, benzene, and dairy product analysis to find out the rancidity of any dairy product, and for the separation and identification of volatile materials, plastics, natural and synthetic polymers, paints, and microbiological samples, and in inorganic compound analysis and residual solvent analysis.
അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒത്തിരി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, പ്രോട്ടീൻ, ലിപ്പിഡ്, വിറ്റാമിൻസിന്റെ ഒക്കെ അനാലിസിസ് നടത്താം. അതുപോലെ പെസ്റ്റിസൈഡും ഡ്രഗ്സിന്റെയും കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. പൊല്യൂട്ടൻസ് എവിടെയെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കാർബൺ മോണോക്സൈഡോ ഫോർമാലിഡിയോടോ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ കൂടുതലുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്, ഗ്യാസ് ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി. പിന്നെ ഡയറി പ്രൊഡക്റ്റ്, പാലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ അത് കാറിയിട്ടുണ്ടോ, റാൻസിഡിറ്റി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാറി ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. അതുപോലെ വോളറ്റൈൽ മെറ്റീരിയൽസും പ്ലാസ്റ്റിക്സിന്റെയൊക്കെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ, ഏതൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ആണ് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഇൻഓർഗാനിക് മിക്സ്ചേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏതൊക്കെ അയോൺസ് ഉണ്ടായെന്ന് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഈ ഗ്യാസ് ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി ടെക്നിക്ക് നമുക്ക് വേറെ സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ വേറെ ടെക്നിക്സ് ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അത് ഒരു NMR ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയിട്ട് ഗ്യാസ് ക്രോമാറ്റോഗ്രഫിനെ നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം. അതുപോലെ IR ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം, മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം. ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും വരുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ്. മാസ് സ്പെക്ട്രോ GCMS എന്ന് പറയും, അതായത് ഗ്യാസ് ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ. അതായത് GC ആദ്യം ചെയ്തതിനു ശേഷം, ഗ്യാസ് ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി ആദ്യം ചെയ്തതിനു ശേഷം പിന്നെ ഓരോന്നിന്റെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ നമ്മുടെ മിക്സ്ചറിലുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മിനിറ്റുകൾ മാത്രം മതി അത് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് നമ്മുടെ ജോലി വളരെ എളുപ്പമാക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഈ ഗ്യാസ് ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി. ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ വിത്ത് അതർ ടെക്നിക്സ് ലൈക്ക് IR, NMR, mass spectrometry, etc. Okay, so these are the applications of gas liquid chromatography. Thank you.